Discounting is the method of calculating the present value from the future cash flow. Discounting भनेको फ्युचरमा दिएको फ्युचरको क्याश फ्लोलाई डिस्काउन्टिङ गरेर आजको भ्यालु निकाल्नु हो। तब डिस्काउन्टिङ मेथड भनेकै प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड हो भनौँ। कम्पाउन्डिङ इज द मेथड अफ क्याल्कुलेटिङ द फ्युचर भ्यालु फ्रम द प्रेजेन्ट क्याश फ्लो। कम्पाउन्डिङ भनेको आजको क्याश फ्लोलाई कम्पाउन्डिङ गरेर फ्युचरमा क्याल्कुलेसन गर्नु हो, जसलाई हामी कम्पाउन्डिङ भनेकै फ्युचर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड हो भन्यौँ। क्याश फ्लो इज द मनी द्याट इज मुभिङ फ्लोइङ इन एन्ड आउट फ्रम द बिजनेस इन द गिभन टाइम पिरियड। क्याश फ्लो भनेको इनफ्लो र आउटफ्लोको मुभिङ हो। बिजनेसमा कति पैसा आयो र कति पैसा गयो तिनीहरूको बिचको जुन मुभिङ छ त्यो भनेकै हाम्रो क्याश फ्लो भनौँ। Cash flow is coming in from customer or client who are buying our product or service. If the customer don't pay at time on purchase, some of our cash flow is coming from the collection of account receivable भन्यौं। क्याश इज गोइङ भने हामीले क्याश फ्लोलाई अब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु क्याश फ्लो निकाल्दाखेरि हामीले अथवा फ्युचर भ्यालु निकाल्दा हामीले क्याश फ्लोलाई क्लासिफाई गरे हुन्छौँ। सिंगल क्याश फ्लो, मल्टिपल क्याश फ्लो, एन्युटी क्याश फ्लो, पर्पेचुअल क्याश फ्लो र अनइभन क्याश फ्लो भनेर हामीले क्याश फ्लोलाई क्लासिफाई गरेर हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु पढ्थ्यौँ। अब यहाँबाट आयो फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसनको कुरा। Valuation use the time value of money concept to determine the value of financial assets or financial securities. The value or worth of any assets is equal to the present value of all future cash flow over the relevant time period. This is known as the capitalization of cash flow methods of valuation. The higher the cash flow, the greater the assets present value. Also the lower the required rate of return, the greater the assets present value भन्यौं। अझै तपाईले पढ्नुपर्ने कुरा आइपुगिसकेको छैन र कुनै पनि एसेट्सको भ्यालुएसन गर्नको लागि हामीले निकाल्ने भ्यालु भनेकै प्रेजेन्ट भ्यालु रहेछ। फ्युचर क्याश फ्लोलाई हामीलाई क्वेशनमा गिभन भएको डिस्काउन्टेड फ्याक्टरले, डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट रेटले, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नले डिस्काउन्टिङ गरेर निकालेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेकै कुनै पनि एसेट्सको भ्यालुएसन रहेछ भन्ने कुरा गरौँ। जस्तै यो एक्जाम्पल भन्दा पनि अब हामी यहाँबाट जाउँ कन्सेप्ट अफ बोन्ड। ल लेख्नुस् त कन्सेप्ट अफ बोन्ड भनेर लेखौँ, केही कुरा लेख्दै जाउँ। कन्सेप्ट अफ बोन्ड भनेर लेख्नुस् त। भयो, लेखाउँ। हुन्छ सर। ल लेख्नुस् त। Bond is the fixed income securities. Bond is the fixed income securities. Bond is the fixed income securities which is issued by Bond is the fixed income securities which is issued by government, which is issued by government, corporate organization, and other financial institution, with promise to pay fixed amount of interest, to the bondholders, full stop. In other words, के भन्नुभयो? promise to pay अनि त्यसपछि के थियो सर? Promise to pay fixed amount of interest to the bondholders.
promise to pay fixed amount of interest to the bond holders. Full stop. In other words, in other words, in other words, bond is a long-term debt obligation. Bond is a long-term debt obligation. Bond is a long-term debt obligation which is issued by corporation or government. Corporation or government. Full stop. Paragraph change गरेर लेख्नुहोस्. Of fixed income securities which is issued by government. Of fixed income securities which is issued by government is known as government bond. Is known as government bond. Is known as government bond. Full stop. Treasury bond, comma, treasury notes, comma, municipal bond, municipal, municipal bond, comma, citizen saving bond, are the common example of government bond. Are the common example of government bond. Are the common example of government bond. Full stop. If the fixed full stop. If the fixed income securities which is issued by corporation. A fixed income securities which is issued by corporation. A fixed income securities which is issued by corporation or financial institution. Corporation or financial institution is known as corporate bond. Is known as corporate bond. Is known as corporate bond. Full stop. IBM bond, comma, Himalayan bond, comma, Everest bond, etc. are the common example of corporate bond. Are the common example of corporate bond. Are the common example of corporate bond. Common example of corporate bond. सुन्नुस् है, अब ध्यान दिएर कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो रिक्वायर फन्ड रेज गर्नको लागि
मार्केटमा अभाइलेबल भएका डिफ्रेन्ट अल्टरनेटको थ्रोबाट कम्पनीले आफ्नो रिक्वायर फन्ड रेज गर्छ। यसरी मार्केटमा अभाइलेबल भएका अल्टरनेटमा कमन स्टक, बोन्ड, प्रिफर स्टक एन्ड अदर फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू हुन्छन्। भन्नुको अर्थ कमन स्टक, बोन्ड, प्रिफर स्टक, मनी मार्केट सेक्युरिटिज जसमा ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर आर द कमन इक्जाम्पल अफ फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज। भन्नुको यो अर्थ बोन्ड भनेको पनि एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज हो, तर कस्तो भन्दा बोन्ड भनेको डेप्ट अब्लिगेसन हो। किन भन्दा बोन्डमा को थ्रुबाट यदि कम्पनीले फन्ड रेज गर्छ भने कम्पनीले बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। त्यही भएर बोन्ड भनेको डेप्ट अब्लिगेसन हो, बोन्ड भनेकै डेप्ट हो। र मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा तपाईलाई क्लियर हुनको लागि के भने भन्दा बोन्ड इज अ फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज। बोन्ड डेप्ट अब्लिगेसन हो, तर मैले आफूले इलाबोरेट गर्नुपर्दा बोन्डलाई कसरी इलाबोरेट गर्न भन्दा बोन्ड इज अ फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज। किन बोन्डलाई फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज भनेको भन्दा बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि इन्भेस्टरले पाउने इन्ट्रेस्ट, इन्भेस्टरले पाउने रिटर्न कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। भनेको एउटा कुनै पनि सेक्युरिटिजमा इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यसबाट पाउने रिटर्न यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ भने हामी त्यस्तो सेक्युरिटीलाई फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज भन्छौँ। बोन्ड फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी हुनुको रिजन के हो भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै पनि कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्यो र यदि इन्भेस्टरले त्यसरी इस्यु गरेको बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने एउटा सर्टेन म्याच्युरिटी टाइमसँग, एउटा फाइनाइट म्याच्युरिटी पिरियडसम्म इन्भेस्टरले पाउने इन्कमको रूपमा पाउने इन्ट्रेस्ट फिक्स्ड हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। जुन एट द टाइम अफ इस्यु गर्दाखेरिकै टाइममा फिक्स्ड गरेको हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको सेक्युरिटीलाई हामी फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भन्छौँ। बोन्डमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा इन्भेस्टरको रिटर्न कन्स्ट्यान्ट हुने भएकोले, इन्ट्रेस्ट फिक्स्ड हुने भएकोले हामीले बोन्डलाई फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज भन्यौँ। र बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इस्यु गर्ने कम्पनीले इन्भेस्टरलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने भएकोले र इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत रिटर्नको रूपमा इन्ट्रेस्ट पाउने भएकोले बोन्ड भनेको एउटा डेप्ट अब्लिगेसन हो। डेप्टमा पनि लङ टर्म डेप्ट अब्लिगेसन हो। किन भन्दा कुनै पनि कम्पनीले इस्यु गर्ने बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड जेनरली मोर, यदि बोन्ड भनेर इस्यु गर्छ भने बोन्ड भनेर इस्यु गर्ने कम्पनीको म्याच्युरिटी पिरियड जेनरली मोर देन 10 इयर्स हुने गर्छ। तर कतिपय कम्पनीले सर्ट टर्म भनेको हामीले बुझ्दा 1 इयर्स भन्दा बढी म्याच्युरिटी पिरियडको लागि इस्यु गर्ने फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी डेप्ट सेक्युरिटी भनेको बोन्ड हो। त्यही भएर बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड 1 इयर्स भन्दा बढी हुने भएकोले हामीले बोन्डलाई डेप्ट हो र डेप्टमा पनि कस्तो लङ टर्म डेप्ट अब्लिगेसन हो। यो चाहिँ गभर्नमेन्टले आफूलाई पैसा चाहिएको बेलामा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले पनि बोन्ड इस्यु गर्न सक्छ। कुनै पनि कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरूले, कुनै पनि ब्याङ्कहरूले, कुनै पनि हाइड्रो पावरहरूले पनि यदि फाइनेन्स रेज गर्नु पर्यो भने, फन्ड रेज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा पनि बोन्ड एउटा सेक्युरिटी हो। यसरी सेक्युरिटीको थ्रुबाट कम्पनीले के गर्न सक्छ, फन्ड रेज गर्न सक्छ भने। र सेकेन्ड प्याराग्राफमा आएर भने यदि यस्तो किसिमको फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी, यदि यस्तो किसिमको लङ टर्म डेप्ट सेक्युरिटी चाहिँ गभर्नमेन्टको थ्रुबाट इस्यु हुन्छ, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले इस्यु गर्छ भने गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको बोन्डलाई हामी गभर्नमेन्ट बोन्ड भन्छौँ। जस्तै ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिललाई बोन्ड नभन्नुको कारण के हो भन्दा ट्रेजरी बिल 1 इयर्स भन्दा कम म्याच्युरिटी पिरियडको हुन्छ। त्यसरी नै ट्रेजरी बोन्ड, ट्रेजरी नोट्स, म्युनिसिपल बोन्ड, सिटिजन सेभिङ बोन्ड, यी गभर्नमेन्टले इस्यु गरेका मार्केटमा अभाइलेबल भएका अहिले इक्जाम्पलको रूपमा देखिएका बोन्डहरू हुन्। यस्ता किसिमको बोन्डलाई हामी गभर्नमेन्ट बोन्ड भन्छौँ। सेम वेबाट यदि कुनै पनि कर्पोरेट अर्गनाइजेसनले, कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले, कुनै पनि ब्याङ्कहरूले, कुनै पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले आफ्नो रिक्वायर फन्ड रेज गर्नको लागि इस्यु गरिने फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीलाई हामी बोन्ड भन्छौँ। अब यो कर्पोरेट बोन्डको नाम चाहिँ जुन कम्पनीले इस्यु गर्यो त्यही कम्पनीको नामबाट रहन्छ। हिजो अस्ति भर्खर नबिलले बोन्ड इस्यु गर्यो भने नबिल बोन्ड,
नेपाल इन्भेस्टमेन्टले इस्यु गर्यो भने एनआइबिएल बोन्ड, सानिमाले इस्यु गर्यो भने सानिमा बोन्ड, कामनाले इस्यु गर्यो भने कामना सेवा बोन्ड डिभेन्चर भनेको कर्पोरेट बोन्ड चाहिँ जुन कम्पनीले जुन इस्यु गरेको त्यही कम्पनीको नामबाट रहन्छ र एउटा कुनै पनि कर्पोरेसनले अथवा कुनै पनि फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनले इस्यु गरेको फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटिज भनेकै के हो? कर्पोरेट बोन्ड हो, जसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा इन्भेस्टरले पाउने इन्ट्रेस्ट फिक्स्ड हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्यौं। अब त्यसपछिको केसमा टाइप्स अफ बोन्ड मैले भने यहाँ गभर्नमेन्ट बोन्ड भित्रै म्युनिसिपल बोन्ड पर्ने हो, कर्पोरेट बोन्ड, फ्लोटिङ रेट बोन्ड भनेको इन्ट्रेस्ट रेट घरबाट हुने बोन्ड, जिरो कुपन बोन्ड, फरेन बोन्ड। यो हामी अब यसमा न्युमेरिकल गर्दै गर्छौं। जिरो कुपन बोन्ड भनेको इन्ट्रेस्ट नहुने बोन्ड, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा। फिचर अफ बोन्ड हेर्नुस्, तपाईले त्यहाँ यो पोइन्ट टिप्दा पनि हुन्छ, म इलाबोरेट गरिदिन्छु। फिचर अफ बोन्ड नम्बर 1 मा हेर्नुस् त के छ हाम्रो फिचर अफ बोन्डको नम्बर 1 पोइन्ट पार भ्यालु हो। यदि कुनै पनि कम्पनीले मार्केटबाट फन्ड रेज गर्नको लागि आफ्नो रिक्वायर फन्ड रेज गर्नको लागि यदि मार्केटमा डेब्ट सेक्युरिटी इस्यु गर्छ भने यसरी इस्यु गर्ने डेब्ट सेक्युरिटिज, यसरी इस्यु गर्ने बोन्ड सेक्युरिटीजको पार भ्यालु जहिले पनि 1000 हुन्छ। भन्नुको अर्थ पार भ्यालु अफ बोन्ड इज अलवेज इक्वल टु ₹1000। कुनै पनि कम्पनीले इस्यु गर्ने प्राइस, डिनोमिनेसन प्राइसलाई पार भ्यालु भन्छौं र यसरी बोन्डको पार भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ अरे? 1000। यदि क्वेशनले भोलिको दिनमा तपाईहरुलाई बोन्ड क्याल्कुलेसन गर्दा, बोन्डको प्राइस क्याल्कुलेसन गर्दा क्वेशनले अब पार भ्यालु दियो भने त जति दिएको छ त्यति राखेर गर्नु पर्यो हो। जेनरली दिँदा क्वेशनले पनि 1000 नै दिन्छ, तर नदिएको केसमा हामीले राख्ने बोन्डको पार भ्यालु कति हुन्छ? 1000 सर। हो। सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा के रहेछ हेर्नुस् त, त्यहाँ म्याच्युरिटी डेट हो। एक्सेप्ट द परपेचुअल बोन्ड। त परपेचुअल बोन्ड भने के हो? अहिले हामी बोन्डको भ्यालुएसन गर्दा पढ्छौं। एक्सेप्ट द परपेचुअल बोन्ड, all other bonds have given maturity period। भन्नुको अर्थ कुनै पनि कम्पनीले यदि फन्ड रेज गर्नको लागि बोन्ड इस्यु गर्छ भने परपेचुअल बोन्ड इस्यु गर्दा चाहिँ परपेचुअल बोन्डमा म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन। परपेचुअल बोन्ड बाहेक अरु जति पनि कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्छ सबै बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि म्याच्युरिटी पिरियड फाइनाइट गरेर इस्यु गरेको हुन्छ। जेनरली म्याच्युरिटी पिरियड अफ बोन्ड इज लाइज बिट्विन 10 years to 40 years। भनेको बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि जुन म्याच्युरिटी पिरियड राखेको हुन्छ, जुन फाइनाइट पिरियड रहन्छ, त्यो पिरियड भनेको बोन्ड इस्यु गर्दाखेरिको म्याच्युरिटी पिरियड भनेकै म्याच्युरिटी डेट हो, जुन बोन्डको अर्को फिचर। थर्ड नम्बरमा के छ? कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हो। अघि मैले भने बोन्ड भनेको फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी हो। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि अथवा बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि बोन्ड होल्डर्सले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि पाउने इन्कम भनेकै कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हो, जुन बोन्ड इस्यु गर्दाखेरिको टाइममा नै फिक्स्ड हुन्छ। भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै इस्यु गर्ने कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कम्पनीलाई प्रोभाइड गर्ने फिक्स्ड इन्कम भनेकै बोन्डको कुपन रेट हो, जुन इस्यु गर्दाखेरि नै फिक्स्ड भएको हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा भनौं कल प्रोभिजन। यदि कुनै पनि बोन्ड चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि इस्यु गर्ने टाइममा कल प्रोभिजन राखेर इस्यु गरेको छ, मानौ यो भोलि हामीले हिसाबै पढ्छौं। 10 years को लागि म्याच्युरिटी पिरियड भएको बोन्ड यदि मार्केटमा इस्यु गर्ने बेलामा कल प्रोभिजन राखेको छ भने चाहेको बेलामा म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अगाडि बोन्ड कल गर्न सक्ने प्रोभिजन हुन्छ। भनेको कल प्रोभिजन भनेको बोन्डको अर्को फिचर हो। यो कस्तो फिचर हो भन्दा इस्यु गर्ने कम्पनीले यदि इस्यु गर्ने टाइममा चाहिँ कल प्रोभिजन राखेर इस्यु गरेको छ भने त्यस्तो कम्पनीले म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा अगाडि नै बोन्ड कल गर्न सक्छ। कल गर्न सकिने प्रोभिजन भनेकै कल प्रोभिजन हो। त्यसपछि हामीले सिंकिङ फन्ड अर बोन्ड रिडम्सन फन्ड भन्यौं। यो सिंकिङ फन्ड भनेको तपाईहरुले कतै कतै डेप्रिसिएसन पढ्ने मेथड हो। यो फन्ड सिंकिङ फन्ड, रिडम्सन फन्ड भनेको एउटा प्रोभिजन हो। कस्तो प्रोभिजन हो भन्नुहुन्छ भने
बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि इन्भेस्टरले फिक्स्ड रूपमा के पाउँछ अरे भन्नुस् त बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत चाहे कम्पनी लसमा होस् चाहे प्रोफिटमा होस् बोन्ड भनेको डेब्ट सेक्युरिटिज हो भने इस्यु गर्ने कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरलाई के दिनुपर्छ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ हो त्यो इन्ट्रेस्ट जहिले पनि फिक्स्ड रूपमा दिनै पर्छ अनि कम्पनीले त्यस्तो किसिमको रिस्कबाट सर्भाइभ गर्नको लागि के गर्छ एउटा फन्ड प्रोभिजन क्रिएट गर्छ स्पेशल बोन्डको लागि भनेको कम्पनीले कमाएको केही रिटर्नबाट केही पर्सेन्ट त्यो प्रोभिजन छुट्याएर प्रोभिजनमा अकुमुलेट गरेर राख्छ भने त्यस्तो किसिमको प्रोभिजनलाई चाहिँ हामी सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन भन्छौँ जुनले चाहिँ के हो कहिलेकाहीँ कम्पनीमा लसमा हुँदा पनि डेब्ट होल्डर्सलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्न सजिलो होस् र आफ्टर द म्याचुरिटी पिरियड सकिसकेपछि रिटर्न गर्नुपर्ने पार भ्यालु रिडम्सन फन्ड पनि रिटर्न गर्नलाई इजी होस् भनेर कम्पनीले स्पेशल बोन्ड पर्पजको लागि क्रिएट गरिएको प्रोभिजनलाई सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन भनिन्छ अर्को हामीलाई के भनेको छ नेक्स्ट नम्बर पोइन्ट के भनेको छ त कन्भर्जन फिचर हो बोन्डको अर्को फिचर भनेको कन्भर्सन फिचर हो बोन्डलाई चाहेको बेलामा यदि इस्यु गर्ने टाइममा कन्भर्सन फिचर राखेर इस्यु गरेको छ भने बोन्डलाई इजिलीसँग क्विकली कन्भर्टेड इन्टु द कमन स्टक एज वेल एज प्रिफर्ड स्टक बोन्डलाई कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक दुईटैमा कन्भर्ट गर्न सकिने भएकोले बोन्ड भनेको एउटा कन्भर्टिबिलिटी नेचर भएको फिचर भएको सेक्युरिटी हो त्यही भएर कन्भर्सन फिचर भनेको बोन्डलाई चाहेको बेलामा कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टकमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ जुन भनेको कन्भर्सन फिचर हो त्यसपछि ट्रस्टी भनौँ ट्रस्टी भनेको थर्ड पार्टी ग्यारेन्टी हो बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि इस्यु गर्ने कम्पनीले इन्भेस्टर गर्नेलाई एउटा ग्यारेन्टी के दिन्छ भने इस्यु गर्ने कम्पनीको बिहाफमा यदि थर्ड पार्टी ग्यारेन्टी बस्छ भने त्यस्तो किसिमको ग्यारेन्टीलाई हामी ट्रस्टी भन्छौँ बोन्डमा अर्को फिचर हुन्छ थर्ड पार्टी ग्यारेन्टी यदि इस्यु गर्ने कम्पनीले डुबेको खण्डमा टाँट पल्टेको खण्डमा यसको पेमेन्ट म गर्छु भनेर यदि कुनै पनि कम्पनी थर्ड पार्टी चाहिँ ग्यारेन्टी बस्छ भने त्यस्तो किसिमको थर्ड पार्टी ग्यारेन्टीलाई हामी ट्रस्टी भन्छौँ अर्को क्लेम अन एसेट्स एन्ड इन्कम भन्यो यदि कम्पनी कोल्याप्स भयो कम्पनी टाँट पल्ट्यो कम्पनी लिक्विडेसन भयो कम्पनीमा ब्याङ्क्रप्टेन्सी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीको भएको टोटल रिटर्नबाट कम्पनीमा भएको एसेट्सबाट फर्स्ट प्रायोरिटी क्लेम गर्न सक्ने फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको बोन्ड होल्डर्सलाई हुन्छ बोन्ड होल्डर्सले क्लेम गरेर बाँकी रहन्छ यदि कुनै पनि एसेट्स भने त्यस्तो किसिमको एसेट्समा मात्र क्लेम गर्न सक्ने राइट्स चाहिँ स्टक होल्डर्स र प्रिफर्ड स्टकलाई हुन्छ भनेको बाँकी भएको एसेट्समा इन्कममा क्लेम गर्न सक्ने फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट राइट भनेको कुन हुन्छ बोन्ड होल्डर्स हुन्छ जुन क्लेम अन एसेट्स एन्ड इन्कम भनेको अर्को फिचर हो यो सार्नुहोस् त पोइन्ट वाइज नसोधे पनि फिचर अफ बोन्ड भनेको के हुनु भएर अहिले हामीले व्हाट इज बोन्ड अथवा कन्सेप्ट अफ बोन्ड लेखेपछि फिचर अफ बोन्डमा यो सार्नुहोस् त सर सिङ्किङ फन्ड एकताल फेरि भनिदिनुहोस् न प्लिज सिङ्किङ मलाई तपाईलाई सिङ्किङ फन्ड बुझाउनलाई सबैभन्दा पहिले म सजिलो तपाईलाई डेप्रिसिएसन फन्ड भनेको कस्तो फन्ड हो भन्नुस् त मलाई हजुर सर डेप्रिसिएसन पनि त एउटा फन्ड हो नि हाम्रो डेप्रिसिएसन हामीले जुन नन क्याश एक्सपेन्स भनेर खर्च भनेर राख्छौँ कि वास्तवमा डेप्रिसिएसन खर्च हो त हैन सर त्यो यसो पछिको लागि अब मेसिनको चाहिँ डिप्रिसिएसन घट्दै जान्छ बिग्रिन्छ त्यो खण्डमा किन्नको लागि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रोभिजन क्रिएट गर्छ र त्यो प्रोभिजनलाई त्यही अनुसारको नाम दिन्छ जस्तै ब्याङ्कलाई म सबैतिर तपाईले सुनेको वर्डबाट बुझाउँछु ब्याङ्कले लोन लस प्रोभिजन भनेर क्रिएट गर्छ के को लागि गर्छ ब्याङ्कले कस्टमरलाई दिएको सबै लोन रिकभर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ हुँदैन हुँदैन हो त्यस्तो किसिमको लोन यदि ब्याड डेट भइदियो डिफल्ट भइदियो
अथवा बैंकको त्यसमा पनि परफर्मिङ र नन परफर्मिङ पास सब स्ट्यान्डर्ड भन्छ हो त्यो डिफल्ट भयो भने त्यस्तो किसिमको डिफल्ट एकैचोटि हुँदाखेरि लस हुन सक्छ त्यो लसबाट सर्भाइभ गर्नको लागि लोन लस प्रोभिजन खोल्छ तपाईहरु मध्ये कोही यदि बैंकमा हुन्छ हिमालयन बैंकमा काम गर्ने अथवा बैंक अफ काठमाडौँमा काम गर्ने भने एउटा जमानामा धेरै वर्ष अगाडि एउटा चाइनिज कम्पनीले हिमालयन बैंक र के अरे एउटा उसको बीओके को धेरै पैसा डिफल्ट भएको थियो जुन चाहिँ अस्ति मुद्दा जित्यो त्यो जितेको मुद्दा पनि अहिलेसम्म पैसा आएको छैन मैले भन्न खोजेको लोन कस्टमरलाई दिन्छ सबै कस्टमर जेन्युन हुँदैनन् सबै पर्सेन्ट 100% लोन रिकभर हुन्छ भन्ने पनि छैन त्यस्तो किसिमको लोनबाट हुने रिस्कबाट सर्भाइभ गर्नको लागि एउटा प्रोभिजन क्रिएट गर्छ जुन प्रत्येकचोटि कमाएको इन्कमबाट केही पर्सेन्ट लोन लस प्रोभिजन भनेर राख्छ लोनबाट कमाएको भने त्यसलाई हामी लोन लस भन्छौँ डेप्रिसिएसन पनि कम्पनीको मेसिन चलाउँदै जाँदाखेरि भोलि फ्युचरमा लाइफ सकिसकेपछि त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने अमाउन्ट के हुन्छ धेरै हुन्छ हो ह्युज अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि एउटा डेप्रिसिएसन फन्ड क्रिएट गरेर प्रत्येक वर्षको इन्कमबाट केही अमाउन्ट चाहिँ हामी अकुमुलेट गर्दै राख्छौँ जसले गर्दा फ्युचरमा फिक्स एसेट रिप्लेस गर्न सजिलो होस् भनेर अब मलाई भन्नुस् बोन्ड भनेको के हो भन्यो हामीले भन्नुस् त डेब्ट सेक्युरिटिज हो सर बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा अथवा इस्यु गर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष फिक्स्ड रूपमा के दिनुपर्छ अरे इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ इन्ट्रेस्ट हो अब कहिलेकाहीँ कम्पनी जहिले पनि कम्पनी प्रफिटमै हुन्छ भन्ने छ र छैन अब शेयरमा लगानी गर्ने शेयर होल्डर्सलाई त प्रफिट हुँदा डिभिडेन्ड दिँदै नहुँदा नदिँदै हुँदा हुन्छ किनभने शेयर होल्डर्स कम्पनीको रियल अनर्स हुन्छ तर डेब्टको बोन्ड होल्डर्समा त इन्ट्रेस्ट तिर्नै पर्छ र इन्ट्रेस्ट भनेको लोन हामीले सर्टेन टाइमको लागि लिन्छौँ 5 वर्ष 10 वर्षको लागि हो सर र त्यो म्याचुरिटी पिरियड सकिसकेपछि के पनि रिटर्न गर्नुपर्छ प्रिन्सिपल पनि रिटर्न गर्नु पर्यो हो अब कम्पनीले अहिले त पैसा रोलिङ गर्ला चलाउला त्यो कुरा विचार गरेन भने भोलि म्याचुरिटी पिरियड सकिसकेपछि रिटर्न गर्नुपर्ने अमाउन्ट ह्युज अमाउन्ट हुन सक्छ एकैचोटि रिटर्न गर्न गाह्रो हुन सक्छ कहिलेकाहीँ फन्डको अभाव हुन सक्छ कहिलेकाहीँ लस हुँदा इन्ट्रेस्ट पे गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्ला यस्तो किसिमको रिस्कबाट सर्भाइभ गर्नको लागि स्पेशल बोन्डको इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी पिरियड सकिसकेपछि इन्भेस्टरलाई प्रिन्सिपल रिटर्न गर्नको लागि क्रिएट गरिएको प्रोभिजनलाई हामी सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन भन्छौँ जुन चाहिँ कम्पनीले प्रत्येक वर्ष कमाएकोबाट केही प्रपोर्सन अमाउन्ट चाहिँ त्यो फन्डमा एकुमुलेट गरेर जम्मा गर्ने गर्छ भनेको स्पेशल सिङ्किङ फन्ड भनेको एउटा प्रोभिजन हो जुन प्रोभिजन कम्पनीले क्रिएट गर्छ के को लागि भन्दा बोन्ड होल्डर्सलाई फ्युचरमा इन्ट्रेस्ट तिर्न अथवा म्याचुरिटी पिरियड सकिसकेपछि प्रिन्सिपल भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि गाह्रो नहोस् भन्नको लागि क्रिएट गरिएको प्रोभिजनलाई हामी सिङ्किङ फन्ड प्रोभिजन भन्छौँ बुझ्नुभयो एकदम क्लियर भयो सर ल नेक्स्टमा अब लेख्नुस् भ्यालुएसन अफ बोन्ड भनेर अब अर्को टपिक बोन्ड लेखाउँदैछु है म लेख्नुस् है बोन्ड भ्यालुएसन is the mathematical calculation bond valuation is the mathematical calculation under which the future cash flow bond को future cash flow भनेको के हुन सक्छ भन्नुस् त बोन्ड को फ्युचर क्याश फ्लो भनेको इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी पिरियड पछाडी पाउने के प्रिन्सिपल हो बोन्ड भ्यालुएसन इज द मैथमेटिकल क्याल्कुलेसन अंडर व्हिच द फ्युचर क्याश फ्लो ब्रैकेटमा लेख्दा हुन्छ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल अंडर व्हिच द फ्युचर क्याश फ्लो आर डिस्काउन्टेड at a given discount rate of interest
given discount rate of interest, given discount rate of interest, given discount rate of interest भनेको YTM or KD हुन्छ त पछि हामी पढ्छौं full stop. In other words, bond valuation is the process of determining bond valuation is the process of determining the fair price or actual price of a bond. Fair price or actual price of a bond. Fair price or actual price of a bond. Full stop. यहाँ हेर्नुस् है, अब एक्चुअली स्लाइड पनि हेर्नुस् त। अब तपाईले यो तीनटा पोइन्ट्स हाल्नुस् त। The value of a bond is a function of भनेर तल। The value of a bond is a function of amount and timing of expected cash flow. Amount and timing of expected cash flow. Amount and timing of expected cash flow. कुनै पनि बोन्ड को प्राइस केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा नम्बर 1 मा के भन्यो हामीले भन्नुस् त, अमाउन्ट एन्ड टाइमिङ अफ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो भनेको कति समयको लागि बोन्ड इस्यु गरेको एउटा टाइमिङमा, र अमाउन्ट भनेको त्यो बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको रिटर्न कति छ। रिटर्न हाई भयो भने प्राइस पनि के हुन्छ, भन्नुस् त। जुन सेक्युरिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा रिटर्न हाई हुन्छ त्यसको प्राइस पनि के हुन्छ, हाई हुन्छ सर। हाई हुन्छ। एउटा भनेको हामीले टाइमिङ पिरियड हाई छ भने रिस्क हाई हुन्छ। टाइमिङ पिरियड र एउटा एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो भनेको त्यही इन्ट्रेस्ट कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्यौ। सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा रिस्क कति छ, कस्तो कम्पनीमा गरेको, त्यो क्याश फ्लोको रिस्क कस्तो छ त। हामीले रिटर्न 50% अथवा 20% रिटर्न दिन्छु भनौ, इन्ट्रेस्ट 20% दिन्छु त भनौ, तर त्यो 20% आउन सक्ने रिस्क कस्तो छ त, कम्पनीको रिस्कमा डिपेन्ड गर्छ भन्यौ। र थर्ड नम्बरमा इन्भेस्टरको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जुन हामीले पढ्ने YTM, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा डिपेन्ड गर्छ बोन्डको प्राइस भनौ। लेख्नु त, प्राइस अफ द बोन्ड इज द फंक्शन अफ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। एउटा म्याचुरिटी भ्यालु पार भ्यालु भयो, अर्को भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो भनेको जुन हामीले एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो कुरा गर्यौं, र अर्को भनेको म्याचुरिटी पिरियड अफ द बोन्ड, र नेक्स्ट भनेको हामीले के भन्यौ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अर YTM अफ द बोन्ड। यसरी भन्नु पर्दा यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। यसलाई मैले भन्नु पर्दा समराइज गर्दाखेरि के मा हुँदो रहेछ यो भन्ने कुरा भनेको एउटा पार भ्यालु, हेर्नुस् है, पार भ्यालुमा हुन्छ एउटा डिपेन्ड, यो माथिको तीनटा नम्बर पोइन्टले भनेको। अर्को म्याचुरिटी पिरियड, अर्को भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट, एन्ड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको यति कुरामा बेस भएर हामीले के निकाल्छौं, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको कसैले YTM भन्छ और कसैले KD भन्छ। हामीले यति कुरामा डिपेन्ड गरेर हामीले बोन्डको प्राइस निकाल्ने हो। यही माथि 3 नम्बर पोइन्टले यही भनेको। त्यही भएर लेख्नुस् त, द भ्यालु अफ बोन्ड इज अ फंक्शन अफ भनेर सार्नुस् तल गयो। सारिसकेपछि सारे भन्नुस्, त्यसपछि म अनि फेरि अर्को ल्याउँला।
भयो सर। ल त्यसपछि यो भन्दा तल लेख्नु त देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स लेख्नुस् तल प्याराग्राफ चेन्ज गरेर देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स used to calculate there are 3 different methods used to calculate the price of bond full stop, which are explained in the following manner. हामीले बोन्डको भ्यालुएसन गर्नलाई कतिवटा मेथड पढ्छौं भन्यौ? 3 वटा। त धेरै जनालाई सोधो भने टाइप्स अफ बोन्ड भनेको के हो भन्नु भने धेरैले भन्नुहुन्छ टाइप्स अफ बोन्ड भनेको के होला भन्नुहुन्छ तपाईहरु भन्नुहुन्छ टाइप्स अफ बोन्ड के हुन्? कसैले सोध्यो तपाईलाई बोन्डको टाइप्सहरु भन्नु भने के भन्नुहुन्छ ल भन्नुस् त? गभर्नमेन्ट बोन्ड, कर्पोरेट बोन्ड। बोन्डको टाइप्स भनेको गभर्नमेन्ट बोन्ड र कर्पोरेट बोन्ड। तर धेरैले यो बोन्डको टाइप्समा परपेचुअल बोन्ड, रिडिमेबल बोन्ड, जीरो कुपन बोन्ड भन्नुहुन्छ। त्यो होइन, बोन्डको टाइप्स भनेको गभर्नमेन्ट बोन्ड, कर्पोरेट बोन्ड, म्युनिसिपल बोन्ड त्यो हुन है। ल हामीले 3टा मेथड युज गर्छौं भन्यौ। नम्बर ए मा के रहेछ यहाँ हेर्नुस् त? नम्बर ए मा कुन बोन्ड रहेछ हामीले मेथड्स गर्ने? फर्स्ट नम्बर मेथड के रहेछ? perpetual bond. Perpetual bond is also known as irredeemable bond पनि भन्छ यसलाई, कन्सल बोन्ड पनि भन्छ है। परपेचुअल बोन्ड भनेको कस्तो बोन्ड भन्दा यदि कुनै पनि कम्पनीले बोन्ड इस्यु गर्छ, जुन इस्यु गरेको बोन्डमा म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन, म्याच्युरिटी पिरियड इन्फाइनाइट राखेको हुन्छ। यदि म्याच्युरिटी पिरियड इन्फाइनाइट म्याच्युरिटी पिरियड राखेर इस्यु गरेको बोन्डलाई परपेचुअल बोन्ड भन्छौं। सुन्नुस् है, अघि मैले भने जहिले पनि बोन्डको प्राइस निकाल्न हामी यो कुरामा पार भ्यालु, म्याच्युरिटी पिरियड, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नमा डिपेन्ड गर्छ भन्यौ। र परपेचुअल बोन्ड भनेको यस्तो बोन्ड हो जुन बोन्ड चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि म्याच्युरिटी पिरियड इन्फाइनाइट हुन्छ, म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन, त्यस्तो किसिमको बोन्डलाई हामी परपेचुअल बोन्ड भन्छौं। परपेचुअल बोन्ड इज अल्सो नोन एज इरिडिमेबल बोन्ड, रिडिम नहुने बोन्ड, लगानी गरेको पार भ्यालु फिर्ता नहुने बोन्डलाई हामी परपेचुअल बोन्ड भन्छौं। र यस्तो परपेचुअल बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा इन्भेस्टरले फिक्स्ड रूपमा इन्ट्रेस्ट पाउँछ, तर उनले इन्भेस्टमेन्ट गरेको प्रिन्सिपल भ्यालु, पार भ्यालु नेभर रिटर्न, कहिले पनि रिटर्न हुँदैन भने त्यस्तो किसिमको बोन्डलाई हामी परपेचुअल बोन्ड भन्छौं। अब तपाईहरुले भोलि क्वेशन गर्दा एक्जाममा दिएको क्वेशन फर्स्टमा हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो हामीले दिएको बोन्ड कुन हो। यदि परपेचुअल बोन्ड हो भने त्यसमा के कुरा दिएको हुँदैन? म्याच्युरिटी हो। यदि हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड दिदैन, म्याच्युरिटी पिरियड इन्फाइनाइट छ भने त्यो परपेचुअल बोन्ड हुन्छ। र हामीले फर्मुला लाउँदा त्यही परपेचुअल बोन्डकै फर्मुला लगाएर निकाल्छौं। लेख्नुस् नम्बर 1 मा अथवा ए मा परपेचुअल बोन्ड मा लेख्नुस्। लेख्नुस् त परपेचुअल बोन्ड इज अल्सो नोन एज perpetual bond is also known as irredeemable bond, irredeemable bond, irredeemable bond, irredeemable bond and consol bond। consol भनेको CONSOL। यो तपाईले के भन्छ भनेर भन्नको लागि मात्र हिसाब गर्न त म्याच्युरिटी पिरियड दिदैन, इरिडिमेबल भयो अथवा परपेचुअल भयो।
Perpetual bond is also known as Consul bond or irredeemable bond. Consul bond or irredeemable bond. Full stop. The bond which are issued for the bond which are issued for the bond which are issued for infinite maturity period. The bond which are issued for the bond which are issued for infinite maturity period. The bond which are issued for infinite maturity period. The bond which are issued for infinite maturity period is called perpetual bond. Is called perpetual bond. Is called perpetual bond. Full stop. Under the perpetual bond, under the perpetual bond, under the perpetual bond, the firm भनेको issuing company है, the firm will pay the firm will pay fixed amount of interest. The firm will pay fixed amount of interest for each period. Fixed amount of interest for each period forever. Each period forever. Each period forever. And never return. And never return. And never return principal value or face value. Never return principal value or face value. Never return principal value or face value. सार्नुस् त यो फर्मुला तल पर्पेचुअल बन्डमा v0 इक्वल टु के छ? के छ v0 इक्वल टु भन्नुस् त? I divided by KD. I divided by KD. यसमा के भन्दा I हुन्छ कसरी अहिले यो सिम्पल लेख्नुस्, I को मात्र लेख्नुस्, KD र v0 को पछि ल्याउँला. Where I भनेको के रहेछ? Interest payment. Interest payment. यो I भनेको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि तपाईले फेरि रेट भनेर बुझ्नुहुन्छ. Where I is equal to amount of interest भनेर लेख्नुस्. अझ यसमा लेख्दा अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट. अब यो अहिले हामी एनुअल केस पढ्दैछौँ, पछि सेमी एनुअल क्वार्टरली हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा. वेयर आई इज इक्वल टु अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्नु. आई इज इक्वल टु अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट, जुन चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दा ब्र्याकेटमा पार भ्यालु इन्टु कुपन इन्ट्रेस्ट रेट. आई भनेको अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट, आई भनेको अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट, जुन चाहिँ कसरी निकालिन्छ अरे? पार भ्यालु इन्टु के गर्दा? कुपन इन्ट्रेस्ट रेट. जस्तै पार भ्यालु 1000 दियो, 10% कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दियो भने अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो त? हो, त्यही 10% अफ 1000 भनेको कुपन रेट भनेको पार भ्यालुमा बेस गरेर निकालेको अमाउन्ट भनेको हाम्रो के भयो? अमाउन्ट अफ एनुअल इन्ट्रेस्ट.
केडी अर वाइ टर्म इक्वल टु मा लेख्नु केडी मात्र हैन कुनै कुनै बुकमा तपाईले वाइ टर्म पनि भेट्नुहुन्छ केडी अर वाइ टर्म इज इक्वल टु केडी अर वाइ टर्म इज इक्वल टु भनौं केडी अर वाइ टर्म इज इक्वल टु हजुर भन्नु न ल केडी अर वाइ टर्म इज इक्वल टु cost of debt comma yield to maturity comma required rate of return comma market interest rate comma risk factors comma discount factors comma yield yield etc यति कुरा भनेर तपाईलाई यदि क्वेशनमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 80%, कस्ट अफ डेब्ट 80%, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 80%, रिस्क फ्याक्टर 80%, डिस्काउन्ट फ्याक्टर 80% भनेर दिएको छ भने यसले जहिले पनि केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ केडी अर वाइ टर्म केडी अर वाइ टर्म यो भन्दा अरु वर्ड आउँदैन यति वर्ड भएर दिएको इन्ट्रेस्ट रेट केडी अर वाइ टर्म कुपन रेट केसमा त कुपन रेट नै भन्छ र भोलि तपाईहरुलाई भन्दै यही बुझाइदिउँ फेरि म भन्छु इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज बाइ 2% 3% भनौं अब बोन्डमा दुईटा इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ तपाईहरुलाई एउटा कुपन रेट अर्को वाइ टर्म दुईटै पर्सेन्ट मा हुन्छ तर इन्ट्रेस्ट रेट बढो घटो भन्दाखेरि हामीले चेन्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट रेट कुन हुन्छ भन्नुस् त तपाईलाई भन्छ नि क्याल्कुलेट द प्राइस अफ बोन्ड इफ इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिज बाइ यति इफ इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज बाइ यति भनौं भने तपाईले दुईटै कुपन रेट र वाइ टर्म दुईटै चेन्ज गर्ने होइन त्यस्तो केसमा चेन्ज हुने इन्ट्रेस्ट रेट जहिले पनि वाइ टर्म अर केडी हुन्छ कुपन रेट हुँदैन किन भन्दा बोन्ड भनेको अघि हामीले कस्तो सेक्युरिटिज भन्यो भन्नुस् त बोन्ड इज अ के भनेको हामीले फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेको हो बोन्ड इज अ फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेको हो सर यदि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुन्थ्यो रिटर्न चेन्ज हुन्छ भने बोन्डलाई फिक्स्ड इन्कम भन्न पाइथ्यो पाइदैन थियो हो त्यही भएर चेन्ज हुने इन्ट्रेस्ट रेट कुपन रेट हुन्छ कि वाइ टर्म हुन्छ अरे वाइ टर्म हो भोलि क्वेशनमा तपाईलाई इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भन्यो भने त्यस्तो अवस्था हामीले चेन्ज गर्ने वाइ टर्म लाई कि कुपन रेट लाई वाइ टर्म लाई ल आज यति नै गरौँ अब बाँकी अर्को दिन है हस् यति नै गरौँ है